अस्सलाम वालेकुम। मैं अली असगर ताज। मैनू उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैरो हफीज़ दे नाल होणगे। दोस्तों, जिवें किचन गार्डन दे विच मैं पहली वीडियो बनाई है और उहदे विच मैं अर्ज़ कीता सी कि दुनिया दे विच कोई भी चीज़ जिहड़ी है वो बेकार नहीं हुंदी। ते अज मेरे कुछ दोस्तां ने मैं वेखिया वे कि उन्हां ने कुछ खाली बागटां पईयां सन, उन्हां दे विच उन्हां नूं चुक के उन्हां ने छत दे उत्ते रखिया। छत दे उत्ते रख के उन्हां दे विच मिट्टी रूड़ी पा के और थोड़ी जी कोशिश उन्होंने की है और 4 किस्म दी जिहड़ियां सब्जियां ने उन्होंने उगा लिया ने। तो आओ मेरे असी वेखते हैं किहड़ियां सब्जियां उन्होंने लाइया ने। ये सब तो पहला तो उन्होंने कद्दू लाए ने और कद्दू दियां जिहड़ियां वल्लां ने माशाअल्लाह काफ़ी वड्डियां वड्डियां हो गई ने, यह तुसीं वेख सकते हो। और इस वेले कद्दू भी उन्होंने लगने शुरू हो गए हैं, वेखो तुसीं वेख सकते हो। और इस पासे इस लैन दे विच उन्होंने मिर्चां लाइया ने। तो तुसीं चैक करो, यह बागटां वो कहंदे ने बागटां बिल्कुल जिहड़ियां ने फजूल पईयां सन, स्क्रैप च पईयां सन। असीं चुक्या है और चुक के ते उसी उत्ते उहदे च मिट्टी पाई है। तो मिट्टी पाउण तो बाद असीं इन्हां दे विच मिर्चां लगा दित्तियां ने। इन्हां ने 4 चीज़ां लगाईयां ने, एक मर्चां लगाईयां ने, दूसरे कद्दू लगाए ने और तीसरे उन्होंने पेठे दे कुछ वल्लां ने यह लगियां ने। और उस तो अलावा इत्थे कुछ बतौण भी लगे ने। मैं उन्होंने दोस्तों नाल तुहाडी मुलाकात भी कराना वा। यह देखो माशाअल्लाह इहदा बतौण लगने शुरू हो गए ने। देखो किड्डा खूबसूरत माशाअल्लाह बतौण है। और बिल्कुल यह जिहड़ियां बागटां ने बेकार किस्म दियां सन, उन्होंने सिर्फ उत्ते जड़ा रखिया है और उत्ते रख के थोड़ी जी मेहनत की है। और मैनू उम्मीद है कि कद्दू जड़े ने यह भी लगने शुरू हो गए हैं, मिर्चां भी लगनियां शुरू हो गई ने और बतौं भी लगने शुरू हो गए हैं। तो आओ उन्हां दे नाल गलबात करने आ कि उन्हां दे दिल दे विच ख्याल किवें आया। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, तुहाडे दिल दे विच ख्याल किवें आया कि मैं इत्थे सब्ज़ी लावां? तो ये एक बिल्कुल बेकार चीज़ां सन, उन्हां नूं किवें तुसीं कारआमद बनाया? सर जी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸਨ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫालतू ਬਾਗਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫालतू ਬਾਗਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੁੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਲ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੀ ਲਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। पिछली दफ़ा असी गोभी के 2-3 फुल लाए सन बागटां दे विच। असीं चैक किया सी कि यार साडे ये फुल जिहड़े ने ना वो गोभी दे कामयाब होंदे ने कि नहीं होंदे। माशाअल्लाह वो साडे जिहड़े गोभी दे फुल ने ना वो बड़े बेहतरीन तरीके नाल कामयाब हो गए, फुल वड्डे हो गए। फिर सानू उस तो ज़्यादा शौक पैदा होना शुरू हो गया। तो असी जिहड़ा ना फिर कुछ सब्जियां दी पनीरी लिया के कुछ बी लिया के असी फिर थोड़ा बहुत जिहड़ा ना कद्दू ते मिर्चां ते हलवा कद्दू पेठे दियां वल्लां ਉਹ ਲਾਈਆਂ तो थोड़े जे बैंगन ला दिते। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला हुण इन्हां नूं फल फुल लाई बैठा है। शुक्र अलहमदुलिल्लाह। यानी कि जिस वेले तुहाडी जिहड़ी तुसीं थोड़ी जी मेहनत कीती ਉਹਦਾ नतीजा सामने आउंदा तो तुहानूं दिल 'च किन्नी खुशी हुंदी है? बड़ी खुशी महसूस हुई है जी। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने इन्हां नूं फल लाया है। मैं कल मैं एक दिन पहले वेख ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ? ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਗਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਏ ਹੈ। ਫालतू ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਗਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੂੜੀ ਕਿੰਨੇ % ਪਾਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਤਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਰੇਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ, ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਟੋਰਨ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ
ਥੱਲੇ ਜੜਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੋਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜੜਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣਗੀਆਂ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਛਾਪਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਪਏ ਸਨ ਬੇਕਾਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਂਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਂਗਣ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੁਤਫ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤਾਜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ।